دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ شارق صاحب، ہاں شارق دعویٰ پیش کریں گے، آپ جواب دعویٰ پیش کیجیے گا، پھر استاد کی حال، ٹھیک ہے؟ دونوں میں سنیے، ہلو شارق صاحب، ابھی آپ اور ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں وہ لوگ صرف ٹائم دیکھیں گے، 2 منٹ کا ٹائم رہے گا۔ ہاں 2 منٹ میں بول لیتا ہوں، 2 منٹ میں آپ بولیے۔ پہلے میں شرطوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، شرطیں پہلے طے کر لی جائے۔ ہاں ہاں سر، 2 منٹ رکھیں گے یا 3 منٹ رکھیں گے؟ 2 ایک ہی منٹ رکھ لیجیے۔ 1 ہی منٹ رکھ لیں؟ ہاں 1 ہی منٹ رکھ لیجیے۔ 1 منٹ میں کہاں سے ہوگا؟ پوری بات نہیں ہو پائیں گی، پھر وہ بیچ میں بھی نہیں ہوگا، 2 منٹ لے لیجیے گا، 1 منٹ میں اگر ختم ہو تو ختم کر لیا جائے گا۔ نہیں 2 منٹ رکھتے ہیں، اس سے کم اگر کوئی بولنا چاہے تو کہہ دے بھائی کہ آپ بولو، ایسا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ریکارڈنگ شروع کروں میں؟ ہاں ریکارڈنگ شروع کروں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ آپ ریکارڈنگ شروع ہے نا؟ ہاں ہاں شروع ہے، شروع ریکارڈنگ۔ اوکے، چلو 2 منٹ آپ بولیں گے، 2 منٹ میں، اس سے کم اگر کوئی بولنا چاہے تو بول سکتا ہے، سامنے والے کو ٹائم دے سکتا ہے۔ ہاں ایک ہی بات کو 10 بار ریپیٹ مت کیجیے، آگے بڑھے، چلے چلے۔ ہاں، اور دوسری بات، ہماری گفتگو 30 منٹ ہوگی، اور 30 منٹ پر کال کٹ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے 30 منٹ اور 25 منٹ کا قید نہ کریں آپ، میری بات ختم ہو جائے گی، مجھے لگے گا کہ آپ جواب دینے سے قاصر ہے، میں فون رکھ کے ریکارڈنگ ڈال دوں گا۔ میری بات سن لیں پہلے دھیان سے، ابو ارقم بھائی، یہ میں آپ سے جواب پہلے بات سن لیں۔ وقت متعین کر لیا جائے تاکہ متعین کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ اگر قاصر ہو جائیں گے تو میں لمبی ریکارڈنگ کر کے فائدہ کیا ہے؟ ریکارڈنگ لوگوں کو ڈالنے سے ہے نا، سننے سے ہے نا بھائی، آپ بتاتے رہیں گے جناب، بتاتے رہیں گے۔ کوئی بھی اگر کوئی گفتگو دیکھ لیں تو وقت متعین کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بس لگے کیا جاتا ہے نا۔ آپ مان لیجیے 2 منٹ میں ڈھیر ہو گئے تو کرنا کیا ہے ہم کو آپ کے علاج کے ساتھ میں؟ چلیے بات شروع کیجیے، بات شروع کیجیے، ساتھ میں ٹائم برباد کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ ہماری 30 منٹ بات ہوگی، نہیں 30 منٹ بات ہوگی، لیکن اگر آپ قاصر ہو گئے، لاش بن گئے تو میں آپ کی لاش کو دفنا کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جی بدتمیزی چالو کر دی تم، وہی بدتمیزی تم نے چالو کر دی۔ بدتمیزی نہیں ہے، لاش بولنا کوئی بدتمیزی تھوڑی سی ہے بھائی، یہ مزاجن بولا بھائی، حقیقتاً نہیں بولا بھائی۔ تو میں آپ کو دفنا دوں؟ ہاں دفنا دینا میرے کو۔ ہاں تو پھر تیار ہو بھی دفن ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہاں چلو، تو 30 منٹ بات ہوگی۔ ہاں چلو شروع کرو، چلیے شروع کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دعویٰ کی وضاحت کی جائے گی مکمل، اور دعویٰ کی وضاحت مکمل دینے پر جب ہمیں اطمینان ہو جائے گا، پھر ہم جواب دعویٰ دیں گے، پھر آپ ہمارے جواب دعویٰ پر آپ جو ہے وضاحت لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا کسی بات کو جو ہے واضح کر کے آپ کو آگے بڑھے، لوگ سن لیں گے، آگے بڑھ چلے۔ ارے یہ تو سب کو جانتا ہے میرے بھائی، آپ آگے بڑھے نا۔ نہیں تو جانتے، لیکن بتانا پڑے گا نا ریکارڈنگ میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ جانتا ہے پبلک ہے بھائی، سب جانتی ہے، آپ آگے بڑھیں۔ ریکارڈنگ بھی پھر سے کرتا ہوں، آپ لوگ وقت اسی میں کرواتے ہیں۔ دعویٰ کی مکمل وضاحت، ارے میرے بھائی، دعویٰ کی مکمل وضاحت نہ دینے پر اس کی شکست تسلیم کی جائے گی۔ ہاں شکست سب جائے۔ ہاں، اور بغیر ثبوت کے کوئی بات کرے گا اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جی وہ لوگ سن لیں گے، آگے آگے۔ ہاں، دعویٰ کے خلاف دلیل دینے پر شکست تسلیم کی جائے گی، دلیل کے مطابق دیا جائے گا۔ کوئی پاگل ہی اپنے دعوے کے خلاف دلیل دیتا ہے، آگے۔ ہاں، ذاتیاتی تان و تشنیع دونوں کے لیے ممنوع ہے، اور جو ذاتیاتی تان و تشنیع کرے گا اس کی شکست تسلیم کی جائے گی۔ وہ میں کرتا بھی نہیں ہوں، آگے۔ ہاں، گفتگو شرائط کی روشنی میں ہوگی، جو کسی ایک شرط کے خلاف جائے گا اس کی شکست تسلیم کی جائے گی، گفتگو ختم کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ شرطیں آپ کو قبول ہے؟ ہاں سب قبول بھائی۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے۔ اب میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں، 2 منٹ والا، ٹھیک ہے؟ ہاں سر، میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بریلوی مشرک مکہ سے بڑے مشرک ہیں، مشرکین مکہ سے بڑے مشرک ہیں۔ ہاں، اور آگے آپ نے کہا ہے کہ آپ مشرکین مکہ والی عبادت کرتے ہیں جیسا انہوں نے عبادت کی اللہ کو چھوڑ کر، آپ مشرکین مکہ سے بدتر ہیں، ٹھیک ہے؟
تو آپ شرک کی تعریف بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت دے رہا ہوں دعویٰ کی. چلو ٹھیک ہے، ہو گیا، بول لیں آپ. ہاں بولیے. بولیے 1 منٹ بولیے وقت ہے، آپ 1 منٹ بولیے آپ. سامنے کرام دیکھیں، میرا دعویٰ ہے کہ بریلوی مشرکین مکہ سے بڑے مشرک ہیں، کیونکہ میرے دعوے کا لب لباب یہ ہے کہ مشرکین مکہ مصیبت میں خالص اللہ کو پکارتے اور اس کی عبادت کرتے، لیکن بریلوی مردوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے، جیسے کہ مشرکین مکہ شرک کرنے کے وقت کرتے کہ اللہ کہتا ہے کہ جھٹ شرک کرنے لگ جاتے. جیسے میرے دعوے میں ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ وَمَا هُمْ يُشْرِكُونَ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو خالص اللہ کو پکارتے اور اس کی بات کرتے، اور جب ہم ان کو نجات دیتے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے. اللہ نے کہا پیور کیسے کہ وہ اللہ کو پکارتے خالص کر کے، اللہ نے اس کو پیور کہا. اب بریلوی کیا کرتے، مصیبت میں آتے تو مردوں کو پکارتے. بیٹا نہیں کیجیے، بابو مت کیجیے، آواز ہو. مردوں کو پکارتے یا غوث مدد یا وہ اس سے بدتر ہے. دیکھیں میرے دعوے کی وجاہت ہوئی، انہوں نے کہا شرک کی تعریف کیجیے تو شرک کرنے لگ جاتے. کیا کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ رب کے پاس ہمارے سفارشی، اللہ تعالیٰ کہتا سورہ یونس آیت نمبر 18، اور یہ کہتے ہیں کہ رب کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. یہی شرک تھا، یہی شرک ہے، یہی شرک ان کا ہے. یہ اب اپنی بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ نہیں مجھے جو ہے مشرکوں کا وکیل بن کے کہ نہیں مشرکوں کا یہ شرک نہیں تھا، ایسے تھا ویسے تھا، یہ وکیل بنے مشرک کا. میں نے اپنی دعوے کی وجاہت کر دی اور اس پر آپ کو قرآن کی آیت پیش کر دی اور شرک کے بارے میں بتا دیا کہ یہی شرک اس کا تھا اور یہی شرک آپ کا ہے. پرفیکٹ یہی شرک تھا اور کچھ نہیں تھا ان کا شرک. یہ مجھے بتائیں کہ نہیں یہ شرک نہیں تھا، ایسے تھا. اپنے بات میں بتائیں. سامعین کرام آپ نے سن لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ رب کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. چلیں، ہو گئی آپ کی بات؟ جی آگے بڑھیں. اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا بریلوی مشرکین مکہ سے بڑے مشرک ہے، تو میں نے شرک کی تعریف مانگی تھی، آپ تو دلیلیں دینے بیٹھ گئے. ابھی دلیلوں کا دعویٰ کی وضاحت لی جا رہی ہے. آپ کی وضاحت میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ شرک کی تعریف بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. آپ نے شرک کی تعریف بتائی ہے؟ بولیے. آپ شرک کی تعریف نہیں بتا رہے. چلے ٹھیک ہے، آپ ابھی تو آگے آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ شرک اصغر کہہ رہے ہیں یا شرک اکبر کہہ رہے ہیں، وہ تو پوچھنا بھی باقی ہے. پہلے شرک کی تعریف بتائیں، اور جب تک کہ دعویٰ کی وضاحت نہ مکمل ہو جائے آپ دلیلوں پر نہیں آ سکتے. آپ کو اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنی بھی عقل آپ کو نہیں ہے کہ پہلے دعویٰ کی وضاحت لیجیے. دعویٰ کی وضاحت جب مکمل ہو جائے گی، جواب دعویٰ ہم پیش کریں گے، اس پر آپ وضاحت لیں گے اگر لینا چاہیں تو. اس کے بعد دلائل کا معاملہ شروع ہوگا. ابھی آپ چاہے جتنی دلیلیں پیش کی ہے پیش کریں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. آپ شرط کام کر رہے ہیں. آپ جو ہے شرک کی تعریف بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، دوسری کوئی بات نہ کریں آپ. چلو سامعین کرام دیکھیے، انہوں نے کہا شرک کی تعریف بتائیں، تو بھائی میں تو تعریف ہی بتا رہا ہوں. میرا دعویٰ ہی یہی ہے کہ ان کا شرک اور مشرکین کا شرک ایک ہے، اور یہ ان سے بدتر ہیں. جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی فَإِذَا رَكِبُوا، اس سے میں نے بتا دیا. آگے اور بھی دلیلیں آئیں گی. میں تو اپنے دعوے پر اسپشٹ قرآن پیش کر رہا ہوں. پرفیکشن اسی کو بولتے ہیں نا، پرفیکشن، پرفیکٹ بات. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اسی کارن تو مشرک ہوئے. یہی تو شرک تھا، یہی تو تعریف تھی ان کی شرک کی. اللہ نے کہا سفارشی بنانا، یہی تو تعریف اللہ نے کر دیا. یہ بولے اصغر اکبر، وہ آپ سمجھو اصغر اور اکبر کیا ہے. میں پرفیکٹ بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں آپ کو پرفیکٹ بولوں گا، ایک بات بولوں گا، جملہ ایک دم اسپشٹ ہوگا. آپ بولیں نا کہ بھائی یہ شرک کی تعریف نہیں ہے، شرک کی تعریف ایسے، یہ تو بیان تو کریں. میں یہ نہیں کر رہا ہوں، میں وہ نہیں کر رہا ہوں. بھیا لوگ سن کے جو ہے اپنی بات کو مکمل سمجھ لیں گے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کیا بول رہے ہیں. مشرکین مکہ اس کارن پسٹ عبادت کی، آپ نہیں کرتے ہو. بدتر ہوئے آپ ان سے، کیسے کہ شرک کرتے ہیں، جھٹ شرک کرنے کیسے جو ہے سفارشی بناتے ہیں. آگے اور بھی وجاہتیں آئیں گی. بھائی ابھی آپ اتنی جلدی ایک بکرانے کی تعریف کرو بھائی میں نے تو پرفیکٹ بات کی قرآن سے. اس سے اوپر کیا میں بات کر سکتا ہوں جس کو اللہ نے کہا. میں اس سے اوپر ہو گیا یا آپ اس سے اوپر ہے کیا؟ اصغر اکبر وہ میٹر نہیں کرتا. اصغر اکبر مشرکین مکہ کا شرک، پیور پرفیکٹ شرک جو آپ کرتے ہو. چلو شروع کرو. ہاں دیکھیے شارق بھائی نے جو شرک کا تعریف کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. آپ اس کو انکار کرتے ہیں. آپ بیچ میں بولنے کے حقدار نہیں ہیں. عادل بھائی ٹھیک ہے چلیں. ابو ارقم بھائی میرے شرک کی تعریف کو آپ انکار کر دیں، اقرار کر دیں. فرق یہ ہے آپ کو. چلیں شروع کریں. آپ سے ہم نے کہا تھا شرک کی تعریف دے. شرک کسے کہتے ہیں؟ برابر. آپ نے شرک کی تعریف نہیں پیش کی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آپ اس طرح سے کہیں گے کہ یہ شرک کی تعریف ہے تو دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا. ٹھیک ہے.
अब फिर हम हुकाम का भी हुक्म मानते तो क्या कोई मुशरिक कह देगा इस तरह से? अब कुरान करीम में रब तबारक व तआला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए जो आलमीन का रब है। तो अगर कोई माँ बाप की तारीफ कर देगा तो तुम जाकर जो है उसको मुशरिक बना दोगे? कोई अपने उस्ताद की तारीफ कर देगा तुम उसे मुशरिक बना दोगे? कोई अपने आलिम की तारीफ कर देगा उसे मुशरिक बना दोगे? कोई अपने पड़ोसी की तारीफ कर देगा उसे मुशरिक बना दोगे? कुछ अकल से काम लो। हमने आपसे शिर्क की तारीफ पूछी है। शिर्क अभी किस्में तो हमने पूछी नहीं है। आप शिर्क की तारीफ बताएं कि कुरान करीम की इस आयत में शिर्क की तारीफ ये है कि शिर्क कहते किसे हैं। आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर तो हम भी जो है इस तरह से बातें करने के लिए तैयार है आपको जवाब देने के लिए। हो गया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लहू माफी समावाती व माफिल अर्द, अल्लाह ही की है तमाम आसमान और जमीन की चीजें। फिर अपनी मिल्कियत का दावा क्यों ठोकते लोग कि ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा खेत है, ये मेरी जमीन है? तो फिर आप उसे भी मुशरिक बना देंगे। ये क्या बात हो गई? आप शिर्क की तारीफ बताएं। चले सामने कराम देखें, सामने अबू अरकम भाई फिर गोल मटोल बात शुरू कर दिए कि आप मैं भी मकान का मालिक हूँ, अल्लाह भी। अब तो अल्लाह ताला मेरे मकान का मालिक है क्या जो मैंने बनाया? और मेरा जो दावा है कि मुशरिकीन मक्का का शिर्क, मुशरिकीन मक्का का उलूहियत, मुशरिकीन मक्का का शिर्क क्या है, मैंने उस शिर्क पर दलील भी दी और उसकी कुरान से मैंने परफेक्शन अल्लाह की बात की कि अल्लाह ताला ने कहा कि और वो कहते हैं कि रब के पास हमारे सिफारसी हैं। तो आप बोले ना भाई कि वो सिफारसी बनाते तो वो शिर्क नहीं करते, या वो करते और हम बनाते तो हम शिर्क नहीं करते। भाई आपने कहा कि जमीन मकान, तो भैया मेरा तो दावा ही नहीं है जमीन मकान का। मैंने जो दावा आपको किया आप उस पर बात करें ना मेरे भाई। आप बोले कि हाँ मुशरिकीन मक्का, मुशरिक जो थे उनका सिफारसी अलग है और हमारा सिफारसी अलग है, जैसे हमारा मकान का दावा अलग है और अल्लाह का जमीनों जो है कायनात का दावा अलग है। आप बोले ना भाई, आप बोलते क्यों नहीं है इस पर? जमीन मकान उठा करके लाते हैं और कहते हैं कि हुक्म अल्लाह का और हुक्म जो है माँ बाप का। अरे मेरे भाई, माँ बाप का हुक्म की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पुकार की, मुशरिकीन मक्का के शिर्क की। कभी नबी अलैहि इस्लाम ने मुशरिकीन मक्का से इस तरह से बात नहीं किया, ना ही मुशरिकीन मक्का ने नबी अलैहि इस्लाम से इस तरह से बात किया। वो तो कहते थे कि हाँ जमीन मकान जो है आसमान जमीन सबका मालिक अल्लाह है। वो तो इस बात से इकरार करते थे। भाई कैसी बात कर रहे हो अबू अरकम भाई? शिर्क पर आओ, मुशरिकीन मक्का पर आओ। जमीन मकान और पैंट और जो पैजामा, इस तरह की बातें लाइको जेबा नहीं देती। बताओ कि मैंने जो तारीफ की है और वो कहते हैं कि रब के पास हमारे सिफारसी हैं, इस पर क्या गल है? शुरू करो, चलो चलिए बोलिए, शुरू कीजिए। पहली बात तो आपकी बातों पे हंसना के रोना मेरे समझ नहीं आ रहा है। आपने दलीलों पर बात शुरू कर दी, दावा की वजाहत ली जा रही थी, और वो जो शिर्क की तारीफ बता रहे वो शिर्क की तारीफ है ही नहीं। आप शिर्क की तारीफ बताए ना, वो तो आप अपने दावा को जो है करें ना। क्या बोल रहे हैं आप? अबू अरकम मेरे दोस्त, एक सेकंड दोस्त। अरे फिर आप इनकार है, सिर्फ की सिफात है, ये तो आपने ये तो पूछना बाकी रह गया मुझे। अभी मैंने सिरके खफी के बारे में नहीं पूछा, सिरके जली के बारे में नहीं पूछा। मैंने कहा शिर्क की तारीफ कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं कि इसको शिर्क कहते हैं, ये शिर्क का माना है। आपने वो ये शिर्क है जो मैंने बोला, वो यक़ूलूना हाउलाई शुफ़ाअउना इंदल्लाह, यही शिर्क है मुशरिकीन का। बोल रहे जनाब, जब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, पहले ये बात ठीक है, ये कोई बीच में नहीं बोलेगा, आप बीच में बोल रहे हैं। चले आगे बढ़े माना चलिए आप कर दे। इतनी बड़ी जिहालत कर रहे हैं आप। आपसे दावा की वजाहत दे रहा था, आप जो है दलीलें पेश करने बैठ गए। सिर्फ की तारीफ मांग रहा तो दलीलें पेश करते बैठ गए आप। कहते ये दलील है, ये दलील है, ये दलील है। कुछ तो अकल से काम ले आप। हमने आपसे शिर्क की तारीफ पूछी है, जाकर कोई भी अगर अहले हदीस इसे सुनेगा, आपकी बातों को सुनेगा, तो कहेगा कितना बड़ा जाहिल है। हो सकता है वो बोले आपको, क्योंकि शिर्क की तारीफ आप नहीं बता रहे कि शिर्क कहते किसे हैं। दूसरी बात हो गया। और जिन दलीलों को लेकर आपने कहा ये शिर्क है और ये मुशरिकीन मक्का से बदतर है, आप कह रहे हैं, तो उसी पर हमने आपसे कहा था कि कुरान करीम में आप कह रहे हैं आपको कि कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब देखें, अगर अब इसको जिस तरह से आपने दलीलें पेश की है, अगर इस तरह से कोई और दलीलें बनाकर ये कहने लगे कि कुरान करीम में रब तबारक व तआला फरमाता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो मतलब ये हुआ आपके कहने के मुताबिक कि भाई अगर किसी ने किसी से मदद ले ली, किसी ने डॉक्टर से मदद ले ली,
किसी ने माँ बाप से मदद ले ली, किसी ने भाई से मदद ले ली, किसी ने अपने बड़े से या छोटे से मदद ले ली, तो फिर तो आपके उसूलों के मुताबिक वो तो बंदा जो है मुशरिक हो गया, फिर बचेगा कौन? तो इतना जाहिलाना गुफ्तगू ना करें, आप उसकी तारीफ बताएं। सामने कराम देखें, अब जो है ना, अब कहा जाएगा, आप हमसे बात करें ना। अरे हाँ, रुकिए सामने कराम सुने। अब देखें अबू अरकम भाई फंस चुके। अरे रुके मेरे भाई रुके। अब देखें अबू अरकम भाई फंस चुके। अब इनकी जो है गर्दन और मेरा पैर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें क्या हुआ। अब इन्होंने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे भाई आपने मुशरिकीन के शिर्क का जवाब नहीं दिया और कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इनका जवाब ये है इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम। इसका जवाब है ये, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जमीन खिसका दूंगा आपके नीचे में। अब देखिए सामने कराम, अल्लाह ने कहा कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ना, तुम्हारी तरह के बंदे हैं, उन्हें पुकार कर देखो, उन्हें चाहिए कि जवाब दें। सामने कराम देखें, ये मुशरिकीन मक्का के शिर्क पर अभी तक नहीं आए, बोले तारीफ करो, मैंने कुरान से बयान कर दिया। अब ये बच्चे चले गए डॉक्टर के पास भाग करके, डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं। पहले तो जमीन मकान पैंट पजामा में आए और अब भागे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर का जवाब ये, डॉक्टर, अल्लाह ने कहा इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह के बंदे हैं, जवाब लो। ए डॉक्टर, हाँ भाई हम परेशान है, हाँ ठीक है। अल्लाह ने कहा जायद जी, मुशरिकीन मक्का पुकारते थे, तुम भी पुकारते हो, फर्क क्या है यार? फर्क बताना है, क्योंकि लबबाजी नहीं, जमीन मकान पैंट पजामा रवैया और डॉक्टर और जो नर्स नहीं करने की, परफेक्ट बात करने की। चले शुरू करें। चले देखिए, सारिक भाई ने जो बात बोला है, सामाइन कह रहे थे, तो अभी क्या है, ये सामाइन कह रहे थे, तो मैं भी सामाइन से अर्ज ये करना चाहता हूँ। इन्हीं की वजह से मैं कहने पर मजबूर हुआ हूँ कि देखिए, औलिया अल्लाह और अंबिया इकराम से मदद मांगते हैं जो हमें, वो इस अकीदा के साथ मांगते हैं कि हकीकी इमदाद रब ताला ही करता है। ये हजरात उसके मजहर हैं और मुसलमानों का यही अकीदा। कोई जाहिल भी किसी वली को खुदा नहीं समझता, लेकिन इनकी अकल में वो बात नहीं आती है। देखिए, रब तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ठीक है, मदद तलब करो सब्र और नमाज के। तो यहाँ पर जो नमाज मदद के हवाले से कहा गया, वो खुदा क्या नमाज जो है वो वस्तईनु मदद करो तलब सब्र और नमाज के आए। तो यहाँ पर जो है रब तबारक व तआला ने जो जिक्र किया है, क्या उसको खुदा का है? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी जगह रब तबारक व तआला फरमाता है कुरान करीम के अंदर कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा मददगार अल्लाह और रसूल और मुसलमान हैं जो ज़कात देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनको ये बात समझ नहीं आ रही, सामाइन कहकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर जो मदद के हवाले से हम जो अकीदा रखते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला ही हमारा हकीकी मददगार है। उसकी अता से अगर कोई मदद करे तो उसके हम कायल हैं। और यहाँ पर इन्होंने तो मुशरिकीन मक्का से जो है तस्बीह दे दी और मुशरिकीन मक्का से मिला दिया। इन्हें अकल होनी चाहिए। ये जो मुंह में आया बोल दिया, पीछे आया। आप पहले शिर्क की तारीफ बताएं, जवाब ले लें भाई। सामने कराम देखें, फिर किस सामने कराम देखें, मजेदार जी ने कहा कि अल्लाह ताला को हकीकी रब मानते हैं, अल्लाह ताला की अता से। तो मुशरिकीन क्या करते थे? झुंझुना बजाते थे। अल्लाह ताला ने कहा कि पूछिए नबी, पानी कौन बरसाता है, खाना कौन खिलाता है, दुनिया के आफतों से कौन निजात देता है? कहते से यक़ूलून है। अरे मेरे भाई, किधर हो, बचकानी हरकत कर रहे हो। अच्छा क्या कहा? सब्र और नमाज से मदद तलब करते, पुकारो ना, पुकारो ए नमाज अल मदद, ए सब्र अल मदद। अच्छा क्यों नहीं पुकारते हो? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, पुकारो ना कैरन अबाबिल, पुकारो ना अबाबिल को। अबाबिल चिड़िया मदद किया कि नहीं किया? अल्लाह के हुक्म कहाँ पुकारते हो? तुमने कहा कि नबी वली मददगार, तो पुकारो ना भाई। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, सब्र नमाज को पुकारते हो? कौन पागल तुम लोगों में ऐसा है जो सब्र नमाज को पुकारता है? ए सब्र नमाज, ए नमाज अल मदद, ए सब्र अल मदद। एक पागल खड़ा करो मेरे सामने। है बेवकूफों, मतलब बेवकूफी की हद है कि आप लोग दुनिया को धोखा देते हो शिर्क के लिए। दुनिया को धोखा दे तो काम मुशरिक वाला करते हो, धोखा देते हो।
सबर और नमाज से पुकारो, सबर और नमाज को। ऐ नमाज अल मदद, पुकार पर बात हो रही है ना मेरे भाई। नमाज को तो पुकारते नहीं है हम, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आप जो मुर्दों को पुकारते हो जिंदा बना बना करके मुशरिकीन की जैसा, उसकी क्या दलील है? वो तो मुशरिकीन मक्का कर रहे हैं मेरे भाई। अरे मेरे भाई कुछ तो शर्मो हया करो। चलो आपकी ये लास्ट टर्म है, कहानी खत्म हुआ, बोल। अभी तो बंदा दावा की वजाहत नहीं मुकम्मल हुई, शिर्क की तारीफ नहीं बताया और बंदा बोलता है कि आखिरी टन है। देखिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़इन अल्लाह हुवा मौला व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल फ़इन अल्लाह हुवल मौलाहु व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीरा। यानी रसूल के मददगार अल्लाह और जिब्रील और मुत्तकी मुसलमान हैं, बाद में फरिश्ते उनके मददगार हैं। तो जनाबे मन पहले तो आपका काम ये बनता था कि आप शिर्क की तारीफ बताते कि ये कुरान करीम की इस आयत से या इन आयतों से शिर्क की तारीफ साबित होती है, या हदीस मुबारका से बताते। दावा की वजाहत आदिल भाई, और आदिल जो है दलील के नाम पर चले हो गया, रिकॉर्डिंग डाले। ये आदमी वहीं पर अटका हुआ है जब जिसका मैंने जवाब दे दिया। न बता सके चले और आपने आदिल भाई, जी मुश्रिकीन ने चले रिकॉर्डिंग में चले, हो गया। अबू अरकम भाई आपका कैसेट वहीं पर अटका हुआ जो मैंने जवाब दिया। चले जैसा उन्होंने इबादत की अल्लाह को छोड़ आदिल भाई, ऐसा हुआ कि मुंह उठाकर चले आए आप, ये तो गलत बात है ना। अपने दावा से रुजू करें, तौबा इस्तिगफार करें।